ભાગવત ભગવાન की जय। હિમદયાળ मात की जय। મહાકાળી मात की जय। ગુરુદત્ત કિન્નારી महाराज की जय। પૂર્ણગિરી बापूनी जय। મહેશગિરી बापूनी जय। દલપતગિરી बापूनी जय। ગોપાલાનંદ बापूनी जय। સ્વરૂપાનંદ बापूनी जय। ધર્મ દાદા ની जय। સબ સંતન तन की जय। વેગ ભગવાન भगवान की जय। ચેતન સમાધિ वालों की जय। સત્ય સનાતન धर्म की जय। કાળ ભૈરવ दादानी जय। ખોડિયાર मात की जय। હનુમાનજી महाराजनी जय। ઓ નમઃ પાર્વતી વદન હર હર મહાદેવ કથાનો પ્રથમ દિવસ અને પ્રથમ દિવસના બપોર પછીના સત્રની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પ્રથમ ગુરુ વંદના શેના માટે કરવામાં આવે છે આપણે એ ચર્ચા કરશું પણ ત્યાર પહેલા ગુરુ વંદના કર્યા બાદ આપણે મંગલાચરણ કરશું અને મંગલાચરણ કરી અને કથાની અંદર આપણે આગળ પ્રવેશ કરશું ભાગવત મહાત્મા પ્રથમ સમજાવવામાં આવશે કે ભાગવત છે શું ભાગવતનું મહત્વ શું છે તો પ્રથમ અહીંયા મંગલાચરણ કરશું અને મંગલાચરણ કરી અને ગુરુ વંદના या देवी मां सर्वभूतेषु मां वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् उर्वारुकमेव न मृत्युर्मोक्षेमामृतात् एक बिली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार धार दयालु रिच कर देते हैं चंद्रमौली फल चार दयालु रिच कर देते हैं चंद्रमौली फल चार शारदा सरदा कंभोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा स्मार्तुं सन्निधि सन्निधि क्रिया सर्वदा सर्वदा स्मार्तं सन्निधि सन्निधि क्रिया वंदे सर्वग्रहान् च मे सुखप्रदान्
वन्दे त्वयि शारदा पितॄनाद्य गुरु च जननी वन्देऽहं त्यादश वन्देऽहं त्यादशम् या देवी मां सर्वभूतेषु या देवी मां सर्वभूतेषु मां वाणी रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै मा नमो नमः पदारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरे पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा પ્રેમથી તાલી પાડી અને સાથે સુર ગાવાનો છે गुरु બધાએ मेरे પ્રેમથી તાલી પાડવાની છે गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरी पारि ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरे पार ब्रह्म
भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम गुरु मेरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भद्रेश्वरा शिव भद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय
ભદ્રેશ્વર મહાદેવ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી પૂરણગીરી બાપુની જય ભીમદયાય માત કી જય મહાકાળી માત કી જય નારદજી વક્તા બન્યા છે, વેદ વ્યાસજી એના શ્રોતા બન્યા છે. અને વેદ વ્યાસજી કથાનું જ્યારે શ્રવણ કરાવે છે તો સુખદેવજી મહારાજ વેદ વ્યાસજીના મુખેથી એ કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે જ્યારે કથા કરી છે તો પરીક્ષિત મહારાજ એમની કથાનું શ્રવણ કરે છે અને સનત કુમારોએ કથા કરી અને એ કથાને નારદજી મહારાજે પણ સાંભળી છે. નારદજી મહારાજે સાંભળી છે. સુત પુરાણી વક્તા બન્યા છે. સૌનકજી એના શ્રોતા બન્યા છે અને ગોકર્ણ મહારાજે કથા કરી અને એના ભાઈ ધુંધુકારી જે એની કથા આગળ આવશે એ શ્રોતા બન્યા છે. અનેક વક્તાઓ છે, અનેક શ્રોતા છે, પણ આ કથાની અંદર આત્મ તત્વ જાણવાની વાત કરવામાં આવી છે. આત્માને ઓળખવાની વાત કરી છે. આત્માને ઓળખવાની કથા એટલે મોક્ષનો દ્વાર અને મોક્ષનો દ્વાર ખખડાવવાની કથા એટલે ભાગવત કથા છે. ભાગવત કથા એ મોક્ષનો દ્વાર મનુષ્યને બતાવે છે. અને ભાગવતજી જે છે, જો તમે જો ભાગવત કથાની અંદર પરીક્ષિત મહારાજને મૃત્યુનો ડર નથી, કારણ કે કૃષ્ણમય બની અને એને ભાગવતજીનું શ્રવણ કર્યું છે અને એટલા માટે એને ડર નથી. શ્રીમદ ભાગવત જે છે એ ભવરોગને મટાડવા વાળી છે. ભવરોગ એટલે શું? શરીરના દર્દ એ રોગ ખાલી નથી. મનુષ્ય શરીરથી દુખી છે એવું નથી, મનથી પણ દુખી છે. અને મનથી દુખી છે અને મનના દુઃખને દૂર કરવા માટે ભગવાન કૃષ્ણની સમીપ જવાની વાત છે. ભવરોગને જ્યાં સુધી સંબંધ છે ને ત્યાં સુધી આપણે સૌ રોગી છીએ. કે ઘણાના મુખે સાંભળીએ અમને આ તકલીફ છે, અમારું આ દુઃખ છે. એ ક્યારે? તમારા મનની અંદર એવું છે કે મને આ દુઃખ છે. મનની અંદર હોય ત્યારે ખબર પડે ને કે મને આ દુઃખ છે. પણ દુઃખને તમે પરમાત્માની નજીક જાઓ, પરમાત્માની નજીક જેટલા જાઓ ને જેટલા ભગવાનની નજીક જશો એટલે દુઃખને ભૂલી જશો. કારણ કે તમને લગ્ની ભગવાનના મય લાગે છે. અને જ્યાં સુધી પરમાત્માના અંદર તમે તમારો ભાવ નહીં જાગે, પરમાત્માના પ્રતિ તમને પ્રેમ નહીં જાગે ને ત્યાં સુધી આ બધા રોગ રહેવાના છે. બાકી જેટલા ભગવાનના નજીક રહીશું, શિવમય બનો, કૃષ્ણમય બનો, એટલે આપણું બાવડું પકડવા તૈયાર બેઠો જ છે. અને એને આપણું બાવડું પકડ્યું એટલે આપણું દુઃખ દૂર જ છે. પણ આપણે એકલા જ પકડીને બેઠા રહીએ કે મને આ તકલીફ છે, હવે શું થશે, કેમ કરશું? પછી આપણે એમ કે ભગવાનને ભરોસો રાખ, ભગવાન હામું નથી જોતો. ઘણા એમ જવાબ દે. ઘણા એવું કે ભગવાન હામું ક્યાં જોવે છે? પણ ભગવાન તો સામું જોવે જ છે. તારે એક વખત તારા મનના અંતરની આંખો ખોલવાની. જ્યાં સુધી તમારી અંતરની આંખો નહીં ખુલે ત્યાં સુધી તમને પરમાત્માના દર્શન નથી થવા. તમને મૂર્તિ જ દેખાશે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ પરમાત્માની મૂર્તિ છે, આ શિવની મૂર્તિ છે, કે આ માતાજીની મૂર્તિ છે. પણ મંદિરની અંદર ગયા પછી તમારું મન જે છે એ મનને વધારે નહીં, તમે એક સેકન્ડ માટે પણ તમે એની અંદર ઉતરો. એટલે ઉતરવાનું મીન્સ કે બધું જ ભૂલી જાઓ. તમને તકલીફ છે, દુઃખ છે, બધું જ ભૂલી જાઓ. અને તમે શિવના મંદિરે આવ્યા છો તો શિવમય બની અને તમે એના બની જાઓ ને એટલે તમારું દુઃખ ક્ષણભર ભૂલી જવાય છે. ભૂલી જવાય છે ને, પણ ક્યારે ભૂલાય? એના માટે આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. આપણે પરમાત્માની નજીક જ્યાં સુધી ન જઈએ ત્યાં સુધી આ શક્ય નથી. શાસ્ત્રો તો એમ કે છે, પુરાણો તો એમ કે છે, અને એમાં લખ્યું છે, એમાં કહેવામાં પણ આવે છે
કે જ્યાં સુધી માણસની શ્રદ્ધા અડગ એટલે મજબૂત શ્રદ્ધા જોઈએ. આપણે અહીંયા માતાજીનું મંદિર છે, પથરી અરસમાં માટે આવે, આપણે શ્રીફળનું પાણી પીવે છે, સારું થઈ જાય છે, કારણ કે એની શ્રદ્ધા એમાં ભરાણી છે. એની શ્રદ્ધા એના પર બેઠી છે કે ના, મેં આ માતાજીના નામનું પાણી પીધું છે, કે માતાજી મને સારું કરી દેશે. કેમ કે તમારી શ્રદ્ધા જ્યારે અડગ થઈ ગઈ છે, એના પર તમારી તટસ્થ શ્રદ્ધા છે અને એના હિસાબે તમને સારું થાય. અહીંયા ભાગવતજી એમ કહેવામાં આવે છે કે ભવ રોગને જો મટાડવા વાળી હોય તો એ શ્રીમદ ભાગવત કથા છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા જે છે ને એ મનુષ્યના દુઃખને દૂર કરે છે. ભાગવત એ તો અમર ફળ છે. વ્યાસજી શું કે છે કે ભાગવત એ અમર ફળ છે. પણ ક્યારે કે જ્યારે કૃષ્ણમય બની અને કથાનું શ્રવણ કરીએ ને તો અમર ફળ બની જાય છે. નિગમ કલ્પતરોર લિતમ ફલમ. થોડું સૂર આપવાનું રાખો પહેલા. નિગમ કલ્પતરો લલિતમ ફલમ સુખ મુખામૃતમ વસંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આપણા બધા શસ્ત્રો ભેગા કરતા, આપણા શાસ્ત્રો જે છે એ બધાને ભેગા કરતા જે એક કલ્પ વૃક્ષ રચાય છે ને, એક કલ્પ વૃક્ષ રચાય, એક ઝાડ થાય અને એના ઉપર જે એક ગળ્યું ફળ બેસે એનું નામ ભાગવત છે. અને આ ભાગવત સુખદેવજીના મુખમાંથી અમૃતમય નીકળ્યું છે. અમૃત જેવો જ રસ ભંડાર એમાંથી જરે છે. એ ભાગવત રસનું હે રસિકો તમે 7 દિવસ સુધી અનંત શ્રવણ કરજો, પાન કરજો. ભાગવત નું કૃષ્ણમય બની અને અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે પાન કરવાનું કહ્યું છે, પીવાનું કહ્યું છે. વ્યાસજી મહારાજ આગળ કહે છે કે મંગલ અને પ્રત્યેક ગ્રંથના મંગલ એ આપણી ભારતીય પરંપરા છે. આપણી ભારતીય પરંપરા છે. મંગલ શબ્દનો અર્થ જાણવા જેવો છે. મમ પાપમ ગલયતિ ઇતિ મંગલમ. મમ પાપમ ગલયતિ ઇતિ મંગલમ એનો અર્થ છે મમ એટલે પાપ, મમ એટલે પાપ, અને જેનાથી એ ગળી જાય, નાશ પામે એને મંગલ કહેવાય. મંગલ કરીએ એટલે બધા એના પાપ નાશ પામે, એના વિઘ્નો પણ નાશ પામે છે. આથી ગ્રંથની કે કોઈ પણ કાર્યની નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ થાય, અને નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિ થાય એના માટે સુખદેવજી મહારાજે અહીંયા ભગવાન ગણપતિજી મહારાજને યાદ કર્યા છે. કારણ કે ભાગવતની શરૂઆત કરે છે, શરૂઆત કરતા પહેલા ગણપતિ વિઘ્નહર્તા ગણપતિજીને યાદ કરે છે કે હે વિઘ્નહર્તા, હે દુઃખહર્તા ગણપતિજી મહારાજ, આપ અમારું જે આ કાર્ય છે શ્રીમદ ભાગવત એને જે પ્રારંભ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, પરંપરા માંગલિક જે છે એને આપ નિર્વિઘ્ને પાર પાડો અને આપની અમિત દ્રષ્ટિ જે છે અહીંયા અમારા પર સદાય રહે એવી પ્રાર્થના સુખદેવજી મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતમાં કરી છે. ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરતા વેદવ્યાસ આપણને નૈમિષારણ્યની અંદર રહી જાય છે. વેદવ્યાસજી મહારાજ આપણને નૈમિષારણ્યની અંદર લઈ જાય છે. ભગવત કથાનો પ્રારંભ નૈમિષારણ્ય વગર ન થાય. આપણે જે અત્યારે તમે બધા કથા મંડપની અંદર બેઠા છો, આ એક નૈમિષારણ્ય બની ગયું છે. કારણ કે અહીંયા ભાગવત કથાનું રસપાન થવાનું છે. શાસ્ત્ર વાર્ષિક દિવ્ય સત્ર
નૈમિષારણ્યમાં ચાલે છે. 1000 વર્ષ ચાલે એવો જ્ઞાન યજ્ઞ કરવાનું વેદવ્યાસજીના મનની અંદર ઈચ્છા જાગૃત થાય છે. કેટલું? 1000 વર્ષ ચાલે એવો જ્ઞાન યજ્ઞ કરવાનું વેદવ્યાસજીના મનની અંદર ઈચ્છા ને જાગૃત થાય છે. નૈમિષારણ્ય એ કેવળ ભૂમિ નથી, ખાલી ભૂમિ નથી, એ ભૂમિકા પણ છે. એ ભૂમિકા છે. અને વેદવ્યાસજીએ જ્યારે આ વિચાર કર્યો છે, ઋષિ મુનિઓને ખબર પડે છે 88,000 ઋષિ મુનિઓને ખબર પડી છે. અહીંયા વેદવ્યાસજીએ બ્રહ્માજીને પૂછ્યું છે કે કઈ સ્થળે કથા કરવી. બ્રહ્મા ચતુર્મુખ છે, એમનું વાહન હંસ છે, બુદ્ધિના દેવ બ્રહ્માજી કહેવામાં આવ્યા છે. અહીંયા 88,000 ઋષિઓ બ્રહ્માજીને પૂછે છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે નૈમિષારણ્યની અંદર કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ. અને દરેક ઋષિ મુનિઓ ભેગા મળી નૈમિષારણ્યની અંદર ભેગા થયા છે અને ભાગવતનો પ્રારંભ કરે છે. આમ શ્રીમદ ભાગવત જે છે સર્વ સિદ્ધાંતથી નિષ્પન્ન થયેલું છે. નિષ્પન્ન થયેલું એટલે કે વેદ અને ઉપનિષદના સાર રૂપ છે. ઉપનિષદના સાર રૂપ છે. કારણ શ્રીમદ ભાગવત સંસારના ભયને મટાડનારું છે. શ્રીમદ ભાગવત જે છે એ સંસારના ભયને મટાડનારું એટલે કે અભયનું દાન દેનારું છે. ભય તો મૃત્યુનું બીજું નામ છે. શ્રીમદ ભાગવત જે છે ભક્તિના પ્રવાહને વધારનારું છે અને શ્રીમદ ભાગવત છે પરમાત્માને પ્રસન્ન કરનારું છે. સુતપુરાણીજી કહે છે કે તમે સાવધાન થયા છો, સાવધાન થઈ અને ભાગવતનું તમે સ્મરણ કરો. અહીંયા ભાગવતની અંદર સાવધાન બની અને કથાને સાંભળવાની વાત કરી છે. શાસ્ત્રોમાં એવું પણ લખ્યું છે કે પ્રાણ જ્યારે શરીર છોડીને જાય છે, બેનો તમારે અહીંયા પૂજાનું પતી ગયું, કેમ કે આ બધાનું ધ્યાન તમારા ઉપર છે. આ જીવ એક એવો છે મન જે છે, મન હમણાં જ વાત થઈ કે મન ક્યાં ઉડીને જાય ને કઈ નક્કી નથી. કૃષ્ણ કનૈયા જયનો પુકાર બરાબર નથી થતો, પહેલા પુકાર કરાવો. ભાગવત ભગવાન કી તમે નમસ્તે. ભદ્રેશ્વર મહાદેવ કી. થોડુંક વધ્યું હજુ વધશે. શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે જ્યારે પ્રાણ શરીરને છોડે છે ત્યારે હજારો વીંછી જેવા ડંખ એક સાથે ડંખે છે. એવી વેદના થતી હોય છે. એવી વેદના થાય અને એ વેદના જીવ અનુભવે છે. જીવને ખબર પડે છે અને ખબર પડે છે કે મને હજારો વીંછીઓના ડંખ મારતા હોય ને એ ડંખની જે વેદના છે એ જીવને ખબર પડે છે. પણ આ તો હાલતું ચાલતું મકાન છે ને. પંચ મહાભૂતોનું બનેલું આ ખોડિયું છે. આમાં જીવરાજા બિરાજમાન થયેલા છે. જીવરાજા બિરાજમાન થયેલા છે. પણ એ જીવ જે છે એ પરમાત્માના નામમાં જ્યાં સુધી ન ચોટે ત્યાં સુધી ભટક્યા જ કરવાની વાત છે. કારણ
ઘણા એમ કે થોડાક સમય પછી ભગવાનનું નામ લેશું, થોડાક ઘરના કામકાજ કરી લઈએ, છોકરાઓ થોડા મોટા થઈ જાય પછી કરશું, મોટા કરતા કરતા ઉંમર થઈ જાય પછી ભગવાનનું નામ લેવાનું થાય. લેવાય છે કેમ? છોકરાઓની માયા, માયા મોટી નાગણી, બચલા પોતાના ખાય, એમાંથી જે બચે એ મોટો ફણીધર થાય. માયા એવી છે ને કે માયામાંથી નીકળવું મુશ્કેલ છે અને નથી પણ. નથી કેવી રીતે? કે સદગુરુના નામ પર જેને ભરોસો છે ને, અહીંયા એવા ઘણા જીવ આવે છે સંસારી, પણ જીવન જોયું ને અમારા સાધુ જેવું જીવન છે. એ ક્યારેય બની શકે કે સદગુરુ પરમાત્મા ઉપર જ્યારે તમને ભાવ હોય, પ્રેમ હોય. મારે નારાયણભાઈ છે ને, ઘણી વખત એમ કે મારો મહેશગીરી બાવાના દયાથી હું દોડું છું માતાજી. કેમ? એને એના પર પ્રેમ છે, એને એના પર ભાવ છે અને એને એના પર શ્રદ્ધા છે. પહેલી તો શ્રદ્ધાની વાત છે કે શ્રદ્ધા એવી છે કે હું જે કંઈ કાર્ય કરું છું ને એ મારું કાર્ય સંપન્ન મારો મહેશગીરી બાવો કરે છે. અને એ શ્રદ્ધાના હિસાબે એ દોડે છે અને દોડે છે એટલે બાવલીઓ એની હારે હારે આગળ જ દોડે છે. આ શ્રદ્ધા હોય તો પરમાત્મા આપણી સાથે જ છે, ક્યાંય દૂર નથી. અને આ શ્રદ્ધા લગાવવાની નથી, આ શ્રદ્ધાને મજબૂત કરવાની છે. આ શ્રદ્ધાને એવી મજબૂત કરવાની છે કે કદાચ તમે કંઈ પણ કાર્ય માટે નીકળ્યા હોય, કંઈ પણ તકલીફ હોય, પણ તમારી શ્રદ્ધા જો હશે ને તો તમે એમાંથી પાર ઉતરી શકશો. શ્રદ્ધા ડગુ મગુ થાય, થશે કે નહીં થાય, થશે કે નહીં થાય. ભગવાન એમ કે તુંય કરી લે, તારે આવવાનું તો મારી પાસે જ છે. પણ શ્રદ્ધાને ડગાવવાની વાત નથી, શ્રદ્ધાને મજબૂત કરવાની વાત છે. તમે જેને માનો એને, તમને જેના પર શ્રદ્ધા હોય એને માનો. પણ આ કળી કાળની અંદર પરમાત્મા સિવાય કોઈ પણ મનુષ્યનો ઉદ્ધાર નથી. અને એટલા માટે શ્રદ્ધાની વાત છે. અહીંયા શાસ્ત્રમાં કહે છે કે જીવ તું જેમાં રહે છે એ મારું 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 કરે છે ને. આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે. આપણે મરી જઈએ તો કઈ સાથે લઈ જઈએ છીએ ખરા? શું આવે છે? કઈ નહીં. દાગીનો ફેર્યો હશે તો કાઢી લેશે, કાઢી લ્યો. હવે એમને ત્યાં શું જરૂર છે? કાઢી લે છે ને. તો શું મારું, શું સાથે આવ્યું? સાથે આવશે ને તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ આવશે. તમે જે કઈ સત્સંગ કર્યો હશે એ આવશે. અને 5 આંગળીનું જે પુણ્ય કર્યું હશે, જે દાન કર્યું હશે ને એ જ સાથે આવવાનું છે. એના સિવાય કઈ સાથે આવવાનું નથી. આટલું જ સાથે આવવાનું છે કે તમે 5 આંગળીનું પુણ્ય કર્યું હોય, દાન કર્યું હોય, કોઈ ગરીબ કુટુંબને રોટલો ખવડાવ્યો હશે, કોઈના દુઃખમાં ભાગ લીધો હશે, એ જ તમારી પાસે આવવાનું છે, એ જ સાથે આવવાનું છે. બાકી ગાડી બંગલા બધું જ અહીં પહેરી દેવાનું, કશું જ સાથે નથી લેવાનું. આ તો જીવ એવો છે, જીવ એવો છે કે મારું મારું કરે ને. એટલે જ કવિ કહે છે કે જીવ શાને ફરે છે એ ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ શાને ફરે છે માનમાં, ગુમાનમાં, તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. ઓ જીવ તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં, એ તારે રેવું રે ભાડાના મકાનમાં.
તારે રેવું ભડાના મકાનમાં કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય. અહીંયા શુક્રાચાર્ય મહારાજજી 7 દિવસની કથા કરી રહ્યા છે. પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, જન્મવાનું દુઃખ તો ભોગવાઈ ગયું, એ કેવું હતું આપણને ખબર નથી. સારું થયું છે ભૂલાઈ ગયું, નહીં તો ત્રાસ થાત. પણ મૃત્યુના દુઃખમાંથી છૂટવાને માટે શ્રીમદ ભાગવત છે. મૃત્યુના દુઃખમાંથી જો છૂટવું હોય તો શ્રીમદ ભાગવત છે. ભાગવત મૃત્યુથી નહીં બચાવે, પણ ભાગવત મરતા શીખવાડે છે. ભાગવત જે છે એ મૃત્યુથી બચાવશે નહીં, પણ મરતા શીખવાડશે. મૃત્યુ મહોત્સવ બની જશે. સુખદેવજી મહારાજે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે રાજન, જો તું એમ ઈચ્છતો હોય કે તું કથા સાંભળે અને હું તને મૃત્યુથી બચાવું, તો આ શક્ય નથી, આ થઈ શકે એમ જ નથી. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવે છે કે તારા મનની અંદર જો તું એમ વિચારતો હોય કે હું તને કથા સંભળાવું છું, કહી રહ્યો છું, કથા તું સાંભળે છે અને તું મૃત્યુથી બચી જઈશ, આ વાત શક્ય નથી. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે હું તને કથા સંભળાવું, પણ એક ક્ષણ મૃત્યુને આવકારો આપવાની તારી તૈયારી છે? પ્રશ્ન કર્યો છે સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિત રાજા કે હું કથા સાંભળવા તૈયાર છું, પણ એમાંય મારી એક શરત છે. મૃત્યુને આવકારવાની તારામાં તાકાત છે, તારી હિંમત છે? મૃત્યુનું સ્વાગત કરવાની તારી તૈયારી છે? હું તને મૃત્યુથી નહીં બચાવું, પણ રાજન તને મૃત્યુના ત્રાસથી જરૂર બચાવીશ. તને મૃત્યુના ત્રાસથી જરૂર બચાવીશ. કથા સાંભળવાની તારી કેટલી તાકાત છે? કથા સંભળાવીને તારી મૃત્યુ માટેની દ્રષ્ટિને હું કેવી રીતે કેળવીશ કે તું ઉલટો મૃત્યુને માંગીશ? कौन डरे मृत्यु थी? कबीर साहिब कहे छे मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद. कब मारी हो कब भेटी हो पुरम परमानंद. મૃત્યુ એ તો પ્રભુ સાથેનું મિલન છે. કબીરજી તો કહે છે કે મને ઉત્સાહ છે, મને આનંદ છે, ક્યારે જલ્દી મરવું, ક્યારે મને જલ્દી મૃત્યુ આવે. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ શુક્રાચાર્ય મહારાજે પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું છે કે તારી તૈયારી કેવી છે? અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને જે અધિકારી હતા એમને પાન કરાવ્યું છે. 7 દિવસની ભાગવત કથાના શ્રવણથી પરીક્ષિત મહારાજને મુક્તિ થઈ ગઈ છે. અને આ જાણી બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું કે કેવળ 7 દિવસના કથા શ્રવણથી મુક્તિ કેવી રીતે મળે? બ્રહ્માજીના મનમાં એ પ્રશ્ન ઉપજે તો મનુષ્યના મનમાં પ્રશ્ન ઉપજે, એમાં નવાઈ નથી. બ્રહ્માજીએ પ્રભુ પ્રાપ્તિના જેટલા સાધનો હતા, જેટલી પૂજાઓ હતી, બધી કરી, બધાને ભેગા કરીને તોડ્યા, તુલના કરી, અને એ બધી તુલના તોલી કરી છે. એમાં શ્રીમદ ભાગવત સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધ થયું છે. દરેક પુરાણોને ભેગા કર્યા છે, દરેક એના જે મંત્રો છે એને ભેગા કર્યા છે. બ્રહ્માજી કે 7 દિવસની કથા સાંભળવાથી મુક્તિ મળી કેવી રીતે? અને બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો છે, પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવા માટેના જે કઈ મંત્રો હતા, જે કઈ પૂજા પાઠ હતા, એ બધાને ભેગા કર્યા છે. સાથે પુરાણોને પણ ભેગા કર્યા છે. અને એ પુરાણોમાં ભાગવતજી જે છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધ થયું છે. કારણ ભાગવતજી સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધ કેવી રીતે થયું? હવે એની કથા અહીંયા કે કૃષ્ણ પરમાત્મા
ધરતી છોડી અને સ્વધામ જવા જ્યારે તૈયાર થયા છે, ભગવાન કૃષ્ણજી ધરતી છોડી સ્વધામ જવા તૈયાર થયા, ઉદ્ધવજી ભગવાનને શરણે ગયા છે. ઉદ્ધવજી ભગવાનને શરણે ગયા છે કે હે પ્રભુ, હે ભગવાન, આપ ધરતી છોડી સ્વધામ પધારો છો, તો હે પ્રભુ, ભક્તો કોના આશ્રયે જશે? જ્યારે આપ ધરતી છોડશો તો આ ભક્તો કોના આશ્રયે થશે? અહીંયા ઉદ્ધવજીએ ભગવાન કૃષ્ણને પ્રશ્ન કર્યો છે, કોનો આશ્રય લેશે? ભગવાન કૃષ્ણએ વિચાર કર્યો છે અને પછી નક્કી કર્યું છે કે હે ઉદ્ધવજી, વેદવ્યાસજીએ જે શ્રીમદ ભાગવત બનાવ્યું છે ને, એ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર મારું હું તેજ ઉમેરું છું. શું કહ્યું છે ઉદ્ધવજી? આ ધ્યાનથી સાંભળજો. ભગવાન કૃષ્ણએ ઉદ્ધવજીને એમ કહ્યું છે કે મારું તેજ જે છે એ વેદવ્યાસ જે શ્રીમદ ભાગવતને જે શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી છે, એ શ્રીમદ ભાગવતમાં એણે પોતાનું, ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાનું તેજ મૂક્યું છે. ઉદ્ધવજીને કહ્યું છે કે હે ઉદ્ધવ, મારું તેજ એમાં મૂકું છું અને આજથી મારા વૈષ્ણવો આ ભાગવતના આધારે જીવશે, આ ભાગવતના આધારે જીવશે. અને આમ શ્રીમદ ભાગવત એ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી. શ્રીમદ ભાગવત સામાન્ય પુસ્તક નથી, સામાન્ય ગ્રંથ નથી કે સારું પૂઠું ચડાવી અને એને લાઇબ્રેરીમાં રાખી. શ્રીમદ ભાગવત એ પરમાત્માનું સાક્ષાત વાગ્મય સ્વરૂપ છે. શું છે? વાગ્મય સ્વરૂપ છે. અને જુઓ, આપણે ભાગવત કથા હોય, શિવ પુરાણ હોય, રામ પારાયણ, જ્ઞાન યજ્ઞ હોય, પોથીજી માથે લેવાનું કારણ શું છે? ખબર છે? કેટલાને ખબર છે? પોથીજી માથે પધરાવાનું કારણ શું? સામયું કરી અને લાવવાનું કારણ શું છે? હાલો, ખ્યાલ છે કોઈને? ના તો કયો કે હા કયો? સામયું કરી લાવવાનું કારણ એટલું જ છે. ઉદ્ધવજીએ જેમ કહ્યું કે હે પ્રભુ, તમે ધરતી છોડી સ્વધામ જશો તો ભક્તો જે છે તમારા કોના આશ્રય જશે? એટલે ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે હે ઉદ્ધવ, મારું તેજ જે છે ને, એ મારું તેજ હું ભાગવતજીમાં મૂકું છું. અને એટલા માટે આપણે ભાગવતને ખાલી પુસ્તક નથી માનવાનું, આપણે એમ જ વિચારવાનું છે કે આની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ પોતે વિરાજમાન છે. અને એટલા માટે આપણે સામયું કરી માથે ભગવાન કૃષ્ણને બેસાડી અને લઈ આવીએ છીએ. એટલા માટે આપણે સામયું કરે છે, ખાલી ફોટા પાડવા માટે નહીં કે મેં પોથીજી માથે લીધા છે. કારણ પોથીજી માથે પધરાવવાથી ભગવાન કૃષ્ણને માથે પધરાયા હોય એવો ભાવ હોય ને, એટલે શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ગમે તેવા મનુષ્યના શરીરના દુઃખ પણ હોય ને, માથે પોથીજી પધરાવવાથી દુઃખે દૂર થઈ જાય છે, એના સંશય દૂર થઈ જાય છે, એના ઘરની તકલીફો દૂર થઈ જતી હોય છે. પણ ક્યારે? ભાગવતજીની પોથી પધરાઈ છે એવું નહીં, ભગવાન કૃષ્ણને જ્યારે માથા પર બિરાજમાન કર્યા છે એ ભાવ જાગે ને ત્યારે આ થઈ શકે છે. એ વગર થઈ ન શકે, એ વગર ન થઈ શકે. પણ એવો ભાવ જગાડવાનો છે કે મેં ભગવાન કૃષ્ણને આમંત્રણ આપી, સ્વાગત કરી અને એમને અમે તેડવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. એમને આપણા આંગણે પધરાવવાને માટે આપણે એને બોલાવી રહ્યા છે. આ ભાવ જ્યારે જાગે એટલે દ્વારિકાના નાથને આવી અને આ પુસ્તકની અંદર બિરાજમાન થવું જ પડતું હોય છે. અને પરમાત્માનું વાગ્મય સ્વરૂપ જે છે ભાગવતજી છે. ભાગવતજી છે મનુષ્યને મરતા શીખવાડે છે, રામાયણ છે માણસને જીવતા શીખવાડે છે.
રામાયણ માણસને ચિંતા શીખવાડે છે, ભાગવત મરતા શીખવાડે છે. આવો આપણે નારદના પરિચયની અંદર આપણે પ્રવેશ કરશું. પૂર્વે આ ભાગવતની કથા જે સનત કુમારોએ દેવર્ષિ નારદને સંભળાવી. સનત કુમારો છે એ સનત કુમારોએ કથા નારદજીને સંભળાવી છે. સૌનક સૂતજીને પૂછે છે, સૌનકજી સૂતજીને પૂછે છે કે મહારાજ આપે એમ કહ્યું કે સનત કુમારોએ આ ભાગવત કથા દેવર્ષિ નારદને સંભળાવી, તો નારદ તો લોકોના ઝઘડા ટંકાથી દૂર છે. નારદજી લોકોના ઝઘડા ટંકાથી દૂર નથી. એ તો એક ઠેકાણે સ્થિર બેસી પણ શકતા નથી. એ તો અસ્થિર છે, અહીંથી અહીં ફર્યા કરે છે ને, નારાયણ નારાયણ કરતા ભમ્યા કરે છે. એટલે વિચાર આવે છે, સનત કુમારો પૂછે છે કે એમણે કથા 7 દિવસ સુધી સાંભળી? પ્રશ્ન કર્યો છે, કેવી રીતે સાંભળી છે? કારણ પ્રશ્ન તો દરેકને થાય કે નારદજી એક જગ્યાએ સ્થિરતા પકડીને બેસી શકતા જ નથી, અને 7 દિવસ કથા સાંભળે એટલે માણસને વિચાર ન આવતો હોય તો એટલે અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો છે કે નારદજી 7 દિવસ કથાને સાંભળી છે, શ્રવણ કર્યું છે? એક જ શ્રોતાનો પ્રશ્ન હોય ને એટલે વક્તા રાજી થાય. કારણ કે પ્રશ્ન કરવાથી વક્તાને ખબર પડે કે તમારું મન કથામાં છે. સૌનકજીએ યુક્તિ ભાવથી કથા કહી છે. અહીંયા વિચાર કરે છે કે નારદજી એક જગ્યાએ બેસી શકતા નથી અને એણે આ કથા સાંભળી કેવી રીતે? એટલે કથાનક કહે છે કે સુખદેવજીએ મને પણ સંભળાવ્યું હતું કે એક વખત બ્રહ્માના માનસ પુત્રો સનત, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર નગ્ન દિગંબર 5 વર્ષના બાળક સમાન પરમહંસ ફરતા ફરતા બદ્રિકાશ્રમમાં પધાર્યા છે. ફરતા ફરતા બદ્રિકાશ્રમમાં પધાર્યા છે કે જ્યાં ભગવાન નર નારાયણ ત્યાં તપ કર્યું છે. એ બદ્રીનારાયણ જે વિશાલ છે, બદ્રી વિશાલ છે, ત્યાં પધાર્યા છે. ભગવાન બદ્રીનાથ વચ્ચે બિરાજ્યા છે. સનત કુમારો બદ્રી વિશાળ ક્ષેત્રમાં પધાર્યા છે. સંતોનું વિચરણ અકારણ નથી હોતું. શું કામ આવ્યા છે? કે સત્સંગ કરવાને માટે આવ્યા છે. સંતોનું ફરવાનું જો હોય તો સત્સંગને માટે હોય છે. અને સનત કુમારો ફરતા ફરતા બદ્રિકાશ્રમની અંદર પધાર્યા છે. સનત કુમારોએ નારદજીના મુખ પર વિષાદના વાદળો જોયા છે, દુઃખના વાદળો જોયા છે. સનત કુમારો નારદજીના મુખ પર દુઃખના વાદળો જોયા છે. વિચાર કરે છે કે નારદજી આજ કંઈક દુઃખી હોય એવું લાગે છે. સનત કુમારોએ નારદજીને પ્રશ્ન કર્યો છે, પૂછ્યું છે કે હે મહારાજ, હે નારદજી, આપનું મુખ ગરીબડું કેમ લાગે છે? દુઃખ હોય એવું કેમ લાગે છે? મુખ ઉપર શાની ચિંતા જણાય છે? નારદજી, તમે કઈ જગ્યાએથી આવો છો અને કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છો? દેવર્ષિ, આપના જેવા મુક્ત સંત કે જે ભગવાનને સમર્પિત છે, ભગવાનને સમર્પિત છે, એને કદી ચિંતા ન કરાય. અને તમે આજે કેમ દુખી જણાવો છો? તમને ચિંતા શોભતી નથી. નારદજીને સનત કુમારો કહે છે કે તમને આ ચિંતા શોભતી નથી. શાના ચિંતામાં છો? સંત તો ચિંતન કરે પરમાત્માનું, સંત ચિંતા ન કરે જે ઈશ્વરનું. એની ચિંતા ઈશ્વર પોતે કરતો હોય છે. પ્રશ્ન કર્યો છે નારદજીને કે તમે શાના માટે દુખી થઈ રહ્યા છો?
અને સનત કુમારના પ્રશ્નનો ભાવ છે કે આપને શાની ચિંતા છે? સનત કુમારો કહે છે કે નારદજી, એક વાત નક્કી છે કે આપને ચિંતા સ્વાર્થ માટે નથી પણ પરમાર્થના માટે છે. તમારા પોતાની ચિંતા નથી, તમને કોઈના દુઃખ માટે દુઃખ થયું છે અને એની ચિંતા છે. સનત કુમારો સમજી ગયા છે કે શા માટે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. નારદજી પોતાના માટે દુઃખી થાય એવા નથી. તો કલી પ્રભાવની વાત કરવી છે, પણ 5 મિનિટમાં 10 મિનિટનો વિરામ લઈ અને તમને ઠંડુ ઠંડુ શરબત છે ને ભાઈ, ગરમીમાં થોડા તમે ઠંડા થઈ જાવ એટલે કથા સાંભળવાની પણ મજા આવે. તો અહીંયા થોડોક વિરામ આપશું, એટલે શરબત અને પાણી પી લ્યો, ત્યાર પછી આપણે કથાને આગળ વધારશું. અને એની બાજુમાં બે જુવાન સુતેલા પડ્યા છે. ત્યારે નારદજીને પૂછે છે કે કોણ છે? અને નારદજીએ કહ્યું છે કે મેં એને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે મારું નામ ભક્તિ છે, મારું નામ ભક્તિ છે. હે મુનીશ્વર, ઘણા ટાઈમથી આ છું. સનત કુમારો વિચાર કરે છે કે ભક્તિ દેવી દીનતાના સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે. એને શૃંગાર કેવો કર્યો છે, કેવો શૃંગાર કર્યો છે. એના ચરણમાં નુપુર છે, હાથે કંકણ છે, કેડે કંદોરો છે. કેડે કંદોરો છે. એને 2 પુત્રો છે. ભક્તિ દેવીને 2 પુત્રો છે. ભક્તિ દેવી દાસી છે. ભગવાન છે ભક્તિના પતિ છે, અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ એ ભક્તિનો શ્વાસ છે. ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે એ ભક્તિનો શ્વાસ છે. અને ભગવાનનું નામ ભક્તિ. ભક્તિ તો મહારાણી છે. એને ઘણી દાસીઓ હોય. મુક્તિ એની દાસી છે. અને ભગવાને વરેલી આ સૌભાગ્યવતી મહારાણી ભક્તિ વાંજણી નથી. એ વાંજણી નથી. 2 પુત્રોની એ માતા છે. વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન એના 2 પુત્રોના નામ છે. 2 દીકરા છે અને એનું નામ છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. દીનતાના સિંહાસન પર બેઠી છે. ભક્તિમાં અભિમાન આવે ને તો અપરાધ બની જાય છે, ગુનો બની જતો હોય છે. ભક્તિ કરતા અભિમાન જો આવી જતું હોય તો ગુનો લાગુ પડે છે. અહંકાર રૂપ અપરાધ છે. જીવનમાં જ્યારે જ્યારે અભિમાન કરીશું ને ત્યારે ભગવાન પાછા જતા રહેશે, દૂર જતા રહેશે, એવું ભાગવતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. નારદજીએ કહ્યું છે કે આશ્રમ યવનો દ્વારા રૂંધાયા છે. યવનો એટલે શું? આશ્રમો યવનો દ્વારા રૂંધાયા છે. યવનો એટલે કે આશ્રમના સારા કાર્યની અંદર જે રાજી ન હોય ને એને યવન કહેવામાં આવ્યા છે. કે હે મુનીશ્વરો, યમુનાજીને કિનારે મેં એક આશ્ચર્ય જોયું છે. કે શું? એક યુવાન સ્ત્રી રડતી હતી. 2 વૃદ્ધ પુરુષો, ઘરડા પુરુષો એની બાજુમાં પડ્યા હતા. એની સેવા એ સ્ત્રી કરી રહી છે. એની એ સેવા કરતી, એને જગાડવાનો પ્રયાસ એને કરતી, પણ એ જાગતા નથી, આંખ પણ ખોલતા નથી. ભક્તિ દેવી પોતાનું રક્ષણ કરનાર કોઈ મળે એ આશાએથી ચારેય દિશામાં પોતાની નજર દોડાવે છે કે કને કોઈ આવી મને મદદ કરે, કોઈ મારા દુઃખમાં ભાગ લે, એવું વિચારે છે. ભક્તિ દેવીની સેવામાં હજારો દાસીઓ હતી અને છતાં એ દુઃખી હતી. વિચાર કરો, હજારો દાસીઓ હોવા છતાં ભક્તિ દેવી દુઃખી હતા. નારદજી કે છે એના નજીક ગયો અને ભક્તિ દેવીનું ધ્યાન મારા પર ગયું છે.
મારા પર ભક્તિ દેવીનું ધ્યાન ગયું. ભક્તિ દેવીએ તરત મને બોલાવ્યો છે. ભો ભો સાધો, ભો ભો સાધો, ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતમ પાપ. કે હે સાધુ, હે સંત મહાત્મા, ક્ષણવાર ઉભા રહો, મારી ચિંતાનો તમે નાશ કરો, મારી ચિંતાનો તમે નાશ કરો. ભક્તિ દેવી નારદજીને કહે છે. ભક્તિ દેવીએ નારદજીને વિનંતી કરી છે. નારદજીએ કહ્યું કે હું એ સ્ત્રીની નજીક ગયો અને પૂછ્યું છે, બેન તું કોણ છે? આ બંને ઘરડા પુરુષો કોણ છે? તું શેના માટે રડે છે? કેમ તું રડે છે? અને સ્ત્રીએ પોતાનો પરિચય આપ્યો છે કે મહારાજ, મારું નામ ભક્તિ છે, મારું નામ ભક્તિ છે. આ બંને મારા દીકરાઓ છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. અને ભક્તિ માતા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પુત્રો. નારદજીના મનમાં આશ્ચર્ય થાય છે. નારદજીના મનમાં આશ્ચર્ય થયું કે આ વાત મારા મગજમાં ઉતારતી નથી કે માં જુવાન હોય, દીકરા ઘરડા હોય, કોના મગજમાં વાત ઉતરે? ઉતરે ખરી નહીં? અને તરત ભક્તિ દેવીએ જવાબ આપ્યો છે કે મહારાજ, એ જ તો મારી વ્યથાની કથા છે. કે છે કે આજ મારા દુઃખની વાત છે અને એને હિસાબે હું દુઃખી છું. સાંભળો, માંડીને તમને હું વાત કરું છું, મારા દુઃખની વાત હું માંડીને કરું છું. હે મહારાજ, મારી વાતને તો સાંભળો. અને દ્રવિડ દેશમાં જે ઉત્પન્ન થઈ એ જ હું છું. ભક્તિ દેવી અહીંયા પોતાની કહાની કહી રહ્યા છે કે દ્રવિડ દેશમાં હું ઉત્પન્ન થઈ છું અને એ જ હું છું. કારણ દ્રવિડ દેશમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છું. ગુર્જર દેશમાં ભક્તિ જીર્ણ બની ગઈ છે. ગુર્જર દેશમાં અને જીર્ણ બની ગઈ. આવા ભક્તિ માતાના શબ્દોમાં કેટલાક લોકો ગુજરાતમાં ભક્તિ ઘરડી થઈ ગઈ એમ કહેતા હોય છે. ભક્તિ માતા આગળ કહે છે કે હે મહારાજ, કેટલાક એમ માને છે કે ગુર્જર પ્રધાન અર્થ પ્રધાન દેશ છે અને ત્યાં રહેનાર લોકો ધન અને વેપાર વેગો કરે છે. ભક્તિ માતા આગળ કહે છે કે ત્યાંથી વૃંદાવન આવી છું. દ્રવિડ દેશમાંથી ભક્તિ દેવી ગુર્જર દેશમાં ત્યાં ગયા અને ગુર્જર દેશમાં આવ્યા. ભક્તિ જીર્ણ બની ગઈ છે. ભક્તિમાં કોઈને રસ રહ્યો નથી, ભગવાનના નામમાં કોઈને રસ